આજની રાત અને આવતીકાલનો દિવસ હકીકતમાં અહેલે બેત અલૈહિસ્સલામ ઉપર જે છે કયામતનો દિવસ છે, કયામતની રાત છે. તો આપણને કોશિશ કરવી જોઈએ કે આ રાતની અંદરમાં હસવાનું, ઠઠ્ઠા મશ્કરી, દુનિયાની વાતો જે છે આપણે ન કરીએ અને વધારેમાં વધારે જે છે આપણે અહેલે બેત અલૈહિસ્સલામ, ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ અને એમના ગમ અને એમના સાથીઓના ગમની અંદરમાં જે છે વધારેમાં વધારે આપણે મુબતલા થઈએ. તો ઇન્શાઅલ્લાહ તાઆલા ce soir et demain toute la journée, on nous recommande de s'abstenir de rigoler et de parler des choses mondaines. Inch'Allah ta'ala, on va essayer de respecter cette nuit de Ashura et demain toute la journée, jusqu'à Sham et Gharib. અને એવું ન થાય કે આપણા હસવાથી, એવું ન થાય કે આપણે ઠઠ્ઠા મશ્કરીથી એક દુખિયારી માનું દિલ દુખાઈ જાય અને આપણને જે છે બદદુઆ લાગી જાય. ત્રીજી વસ્તુ, તમને ખબર છે કે દુશ્મનાને ઇસ્લામ જે હોય છે એ વધારે આવા સાકરે દિવસને ગોતતા હોય કે જેથી કરીને અઝાદારાને ઇમામ હુસૈન ઉપર હુમલો કરવામાં આવે. અને જે દુશ્મનાને ઇસ્લામ છે, જે શિયાઓને મારવા વાળા છે, એ લોકો જે છે પ્લાન પણ કરતા હોય છે પાકિસ્તાનની અંદર, અફઘાનિસ્તાનની અંદર, ઈરાકની અંદર, કરબલાની અંદરમાં, કે આવા દિવસોને ગોતે અને આતંકા કરે, બોમ્બ ફોડે, જેથી કરીને અઝાદાર શહીદ થઈ જાય. તો સર્વે અઝાદારોની જે છે હિફાજત માટે આપણે ત્રણ ફેરે જે છે સાથે મળીને અમયુજી પડીએ. બિસ્મિલ્લાહિર્રહમાનિર્રહીમ. અમ્મા યુજીબુલ મુસ્તર્રા ઇઝા દઆહુ વ યક્શિફુસ સૂ. અમ્મા યુજીબુલ મુસ્તર્રા ઇઝા દઆહુ વ યક્શિફુસ સૂ. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. रिवायत लगी से कि જ્યારે શામે ગરીબ આવી તો બળેલા ખૈમાની ખાક ઉપર એક દુખિયારી માં બેઠી હતી. બાજુમાં અસગરનો બળેલો ઝૂલો હતો અને આ માં જે છે પોતાના 6 મહિનાના અસગરને યાદ કરી રહી છે. બયાન કરે છે, "અય મારા અસગર, તું આવી જા, સાંજ પડી ગઈ છે. અરે મારા અસગર, જો તું આવી જઈશ ને તો આ માં તને આખી રાત ઝૂલો ઝૂલાવશે. મારા દીકરા, તું આવી જા, હું તને આખી રાત જે છે લોરીશું." અસગર તુજે મેં ઝૂલા ઝૂલાऊंगी सारी रात. असगर तुझे मैं झूला झूलाऊंगी सारी रात. असगर तुझे मैं झूला झूलाऊंगी सारी रात. बेटा तुझे मैं लोरी, बेटा तुझे मैं लोरी सुनाऊंगी सारी रात. असगर तुझे मैं झूला झूलाऊंगी सारी रात. असगर तुझे मैं झूला झूलाऊंगी सारी रात. आजा के बढ़ रहा है अंधेरा ए मेरे लाल. खुद आंखें देख ले तू, हुआ क्या
है मेरा हाल, आ जाके पास तुझको, आ जाके पास तुझको मैं सुलाऊंगी सारी रात। असगर तुझे मैं झूला झुलाऊंगी सारी रात। असगर तुझे मैं झूला झुलाऊंगी सारी रात। बैठी हूँ पास झूले के इतना सा सोच के, माँ के सदा पे बेटा तू आएगा लौट के, और गोदी में तुझको अपनी, गोदी में तुझको अपनी मैं सुलाऊंगी सारी रात। असगर तुझे मैं झूला झुलाऊंगी सारी रात। असगर तुझे मैं झूला झुलाऊंगी सारी रात। आवाज दे रही है सकीना कहाँ हो तुम, माँ और बहन पे कुछ तो खुदारा करो रहम। कैसे बिना तुम्हारे, कैसे बिना तुम्हारे बिताऊंगी सारी रात। असगर तुझे मैं झूला झुलाऊंगी सारी रात। असगर तुझे मैं झूला झुलाऊंगी सारी रात। पर मोहम्मद और मोहम्मद أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين سيدنا ونبينا مولانا أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى وزيره ووصيه وخليفته أخي الرسول وزوج البتول فاتح خندق خيبر قاتل مرحب أنت أمير المؤمنين وإمام المتقين مولانا علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين يا وصي الحسن والخلفاء الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا
بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Chers frères et sœurs, ce soir, Inch'Allah Ta'ala, nous allons avancer durant ces quelques premières minutes. Comme d'habitude, nous avons essayé de parler en langue française à propos de notre sujet Tarbiyat Aulad et de l'éducation des enfants. Hier, on s'était dit que notre enfant, pour se développer, il a besoin de 4 choses importantes. La première chose, c'est l'oxygène. On en a parlé. La deuxième chose, c'est la nutrition. On a cité certains exemples. La troisième, c'est l'amour, l'affection. Les enfants, ils ont besoin de l'affection venant des parents, l'amour des parents. Concernant l'amour, il y a certains points. Il y a d'abord le contact physique, on en avait parlé. Ensuite vient les paroles et les expressions. Comment exprimer votre amour à vos enfants? C'est très important. Vous savez, nous Ahlul Bayt, l'islam nous a donné beaucoup d'exemples. Ils nous ont appris comment éduquer nos enfants. Regardez, voyez vous-même dans les hadiths al-Qissa qu'on n'a malheureusement pas ni l'envie ni le temps de l'écouter à chaque fois qu'il y a le coucher à lit, parce qu'on est en bas là, en train de se parler. Dans le hadith al-Qissa, il y a une meilleure leçon de Tarbiyat Aulad. Remarquez-vous quand Imam Hassan et Imam Hussein ils rentrent à la maison et disent Assalamu alayki ya Ummah. Bibi Fatima, qu'est-ce qu'elle répond? Wa alaykum salam ya waladi wa ya qurrata ayn wa thamarat fuadi. Paix soit sur toi, ô mon fils bien-aimé, ô prunelle de mes yeux, ô fruit de mon cœur. Vous voyez des expressions. Pour montrer l'amour à votre enfant, il faut l'appeler avec douceur, il faut l'appeler avec amour. Et comparez vous-même. Essayez de lui dire une chose avec méchanceté. Et dites-lui la même chose avec amour. Appelez-le avec amour. Et vous allez voir le résultat vous-même. Donc, les enfants, ils ont besoin d'amour. Il y a aussi beaucoup d'autres choses qu'on peut parler concernant l'amour et l'affection que les parents doivent donner aux enfants. Lorsque vos enfants, ils ont un programme à l'école, au madrasa, n'essayez de ne jamais rater ça. Essayez de ne jamais rater ça. Parce que votre présence, ça compte beaucoup pour vos enfants. Ça fait partie de l'amour. Ça fait partie d'expression d'amour envers les enfants. Puis vient l'étape faire des cadeaux à vos enfants. Ça aussi, ça fait partie de l'affection et de l'amour.
Donc la première chose, c'était l'oxygène, la deuxième, la nutrition, la troisième, l'amour. La quatrième chose et le quatrième point, c'est l'information, le savoir, le ilm. Les enfants, ils ont besoin de ilm. Et aujourd'hui, avant que j'entame la deuxième étape, je vais parler un peu de ilm al-akhirah, ilm al-din. C'est-à-dire, il y a deux sciences, il y a deux choses à apprendre. Ilm al-dunya ou ilm al-akhirah. Ilm al-din, c'est-à-dire de madrasso. Envoyez tant que possible. Faites tout votre possible pour envoyer vos enfants au madrasso. Parce que c'est seulement ça qui pourra vous sauver, vous, ainsi que vos enfants. Vous savez, Yazid, la'anatullahi alayhi, il avait un fils. Il s'appelait Muawiyah. Son père s'appelait Muawiyah. Et son fils, il avait nommé Muawiyah aussi. Muawiyah ibn Yazid. Quand Yazid il est décédé, les gens ils sont venus, la famille Banu Umayya, ils sont arrivés, ils disent, oh Muawiyah ibn Yazid, le trône de ton papa il est libre. C'est à toi l'honneur parce que tu es son fils. Vous savez, il répond quoi? Il répond, moi je ne veux pas de ce trône-là. Parce que ce que mon père et mon grand-père ont fait, c'était pas quelque chose de normal. C'était pas leur droit. Le trône appartenait à Hussein, appartenait à Imam al-Hassan, appartenait à leur père Imam Ali. Et maintenant, vu qu'ils ne sont plus dans ce monde, ça appartient au fils Ali ibn al-Hussein, au fils de Imam Hussein al-Islam. Moi, je ne veux pas de ce trône. Alors, il y avait Marwan et puis compagnie. C'est celui dans l'Anat, dans le Jihad al-Ashura. Il a rassemblé la famille, ils ont décidé, puisque Muawiyah ibn Yazid ne veut pas de ce trône, on va l'assassiner. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils l'ont assassiné. Et à la place, c'était Marwan qui a pris le trône. Les historiens disent, comment se fait-il que le petit-fils de Muawiyah, le fils de Yazid, la'anatullah alayhi, il a eu cet esprit. Il a eu les yeux ouverts tout d'un coup comme ça. Il était prêt à lâcher le trône de son père. Pour donner à qui? Au quatrième imam. Comment ça se fait? Les historiens, ils ont vu que Muawiyah ibn Yazid, il avait un professeur qui venait chez eux pour l'apprendre le Coran. On a parlé que le madrasso est très très important. Il apprenait le Coran et par chance, ce professeur-là, il était un mu'min, il était un shia, il était le partisan de Imam Ali alayhi salam. Et à chaque fois qu'il venait l'apprendre le Coran, il lui expliquait un hadith de Imam Ali, il lui expliquait un hadith de Imam Hassan. Petit à petit, il a essayé de mettre un grain d'amour envers les Ahlul Bayt. C'est grâce au professeur donc que Muawiyah ibn Yazid n'a pas voulu de ce trône, du trône de son père. Donc imaginez vous-même, si vous n'enverrez pas vos enfants au madrasso, là où on apprend le namaz, le Coran, le dunya, le akhirah, le azab, le qayamat, toutes choses on apprend au madrasso. Donc, si vous ne les envoyez pas, vos enfants, il y a peu de chances qu'ils arrivent à surmonter les obstacles, aussi bien de la vie que après la mort. Donc, Inch'Allah ta'ala, on va tous s'efforcer d'envoyer nos enfants au madrasso. Concernant toujours le tarbiyat aulad et l'éducation des enfants, l'islam et les Ma'soumine alayhi salatu wa salam nous disent que les 7 premières années, de la naissance jusqu'à 7 ans, vos enfants, considérez-les comme des rois. C'est vos rois, ce sont vos rois à la maison. Servez-les, gâtez-les. C'est l'islam qui nous apprend. Les 7 premières années,
considérez-le comme votre roi. Entre 7 et 14 ans, l'islam nous dit, considérez-le comme votre esclave. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire frapper, hein? Non. Ça ne veut pas dire tabasser vos enfants, non. Vous savez, le monde aujourd'hui, ils ont instauré le droit de l'enfant. Vous savez, si je vous raconte une chose, vous verrez vous-même que le droit de l'enfant n'est rien par rapport au droit que l'islam a donné aux enfants. L'islam dit, si vous avez un enfant et que vous le frappez, et si par malheur, vous l'avez tabassé et que ça devient un bleu, ça laisse des traces, alors là, vous serez obligé de donner un kafaro. C'est très strict, hein? Il ne faut pas frapper les enfants. Mais ça veut dire quoi? Entre 7 et 14 ans, vos enfants sont vos esclaves. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que essayez de les habituer à travailler, à ranger leur chambre par exemple. Et surtout, l'islam nous dit à partir de 7 ans, il faut que vous obligiez vos enfants, vous habituez vos enfants à faire le salat et le namaz. S'ils ne font pas le namaz, privez-le des privilèges. Punissez-les. Tu n'as pas fait namaz aujourd'hui? Dimanche, tu ne vas pas venir sortir avec nous. Tu n'as pas fait namaz aujourd'hui? Tu n'auras pas le droit de regarder la télévision. C'est ça, esclave. C'est pas frapper. C'est-à-dire, s'il fait une bonne chose, il faut que vous les récompensiez. S'il fait quelque chose de mal, punissez-les. Comment? Privez-le des faveurs. Et à partir de 14 ans, l'islam dit, votre enfant, votre fille est votre wazir. Wazir, ça veut dire quoi? Il est votre conseiller. Si vous avez quelques projets que ce soit, parlez-en à vos enfants. Prenez leur avis. Oh mon fils, j'ai un magasin. Je vais ouvrir un autre. Qu'est-ce que tu en penses? Prenez leur avis. C'est l'islam qui nous apprend. Nous, qu'est-ce qu'on va? Lui, qu'est-ce qu'il sait? Il connaît bien, lui. Nous ne sommes pas conscients de ce que nos enfants sachent aujourd'hui, hein? Ils sont les professeurs des parents. Je vous garantis. Dans le Coran Majid, Nabi Ibrahim alayhi salam, quand il voit le rêve, qu'est-ce qu'il fait? Il dit pas à son fils Ismaël, oh mon fils, viens, on va y aller, je vais te couper, je vais te sacrifier. Il demande, il prend l'avis de Nabi Ismaël, il dit, il avait à peu près 12-13 ans, il le demande, oh mon fils, j'ai vu un tel rêve, toi, qu'est-ce que tu en penses? Il faut demander l'avis. Donc, l'islam nous apprend qu'à partir de 14 ans, vos enfants sont vos wazirs, ils sont vos conseillers. Donc, alhamdulillah, Inch'Allah wa ta'ala, nous allons essayer d'appliquer certaines choses qu'on s'est dit durant ces 10 dernières nuits. Et que ça doit être pour Muhammad wa ali Muhammad. Para waliyo, para buzurgo અને મારી માતા બહેનો, આપણે જે છે રિઝ્ક અને રોજીના સિલસિલામાં આગળ વધતા એ એતાપ અને મરહલા સુધી પહોંચ્યા કે અગર કોઈ માણસ પોતાની જિંદગીમાં દગો દેવાનું શરૂ કરશે તો અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા એના ઉપર અઝાબ મોકલાવશે, એની રોજીની અંદરમાં તંગી આવી જશે અને એ પ્રોબ્લેમમાં ફસાઈ જશે. અને આપણી ગુજરાતીમાં કહેવત છે ને, દગો કોઈનો સગો નથી. તમે આજે બીજાને દગો દેશો, કાલે તમારા કરતા બીજો આવીને તમને દગો દઈ જશે. શેરમાંથી હંમેશા સવા શેર હોય. તમને એમ થાય કે હું સૌથી હોશિયાર, હું સૌથી સારો, હું બધાને ઉલ્લુ બનાવવા વાળો, પણ તમારા કરતા પણ બીજો કોઈ ખુદા મોકલાવશે કે જે તમને ઉલ્લુ બનાવીને હાલ્યો જશે. એ વસ્તુ જે છે દિલની અંદરમાં અને દિમાગની અંદરમાં મહેફૂઝ રાખવાની જરૂર છે.
કે આજે અગર હું બીજાને દગો દઈશ તો કાલે એક બીજો આવીને મને દગો દઈ જશે. ગુજરાતીમાં કહેવત છે કે સોય પછવાડે દોરો. પણ અગર આપણે આ બધી વસ્તુની ધ્યાન ન રાખ્યા અને આપણા રિસ્કની અંદરમાં હરામ વસ્તુને અગર આપણે શામિલ કરી લીધા તો પછી એનો કોન્સિક્વન્સ બહુ ખતરનાક થશે. શબે આશુરની રાત જ્યારે કરબલાના મક્તલમાં, અમુક રિવાયત કે છે 9મો દિવસ હતો, અમુક રિવાયત આશુરની રાત હતી. ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ જે છે ગયા ઉમરે સાદ પાસે. ઉમરે સાદ સાથે ઇમામનું રેન્કોન્ટર થયું. રાતનો આલમ હતો, અંધારી રાત હતી. ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ આવ્યા. અલી અકબર છે, જનાબે અબ્બાસ છે, સાથીઓ છે. ઇમામ હુસૈન કહે છે, ઉમરે સાદ, મને તારા સાથે વાતો કરવી છે. આ માણસો, તારા સોલ્ડા જે અવાજ કરી રહ્યા છે ને, એ લોકો બધાને ચૂપ કર. ઉમરે સાદ બધી સોલ્ડાને કહે, હળો ચૂપ થઈ જાઓ. હુસૈન કંઈક બોલે છે. સોલ્ડા બધે ચૂપ થઈ ગયા. બાજુમાં ઓલા શેવો, ઊંટ, ઘોડા એ બધે પડ્યા. હવે એ લોકો, તમને ખબર છે, આનીમો હોય ઊંટ ને, એ લોકો ચાવ ચાવ કરતા હોય મોઢામાં, ને અવાજ આવતી હોય, ઘોડાની અવાજ, ઊંટની અવાજ. ઇમામ હુસૈન કે આ લોકોને ચૂપ કરાવો. ઉમરે સાદ અજબ, મૌલા આ હુસૈન ઇબ્ન અલી, તમે કેવી વાત કરો છો? આ માણસો મારા કંટ્રોલમાં છે, હું કીધું ઉભા રહી જાઉં, ચૂપ થઈ ગયા. આ જાનવરો ઉપર મારો કબજો નથી, હું આ જાનવરોને ચૂપ નથી કરાવી શકતો. તારીખ લખે છે કે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ એક હાથ ઊંચો કર્યો. કરબલાની મેદાનમાં હાથ ઊંચો કર્યા. જે ઊંટ બોલ બોલ કરતા હતા, જે ઘોડાની આવાજ આવતી હતી, બધાય ચૂપ રહી ગયા. ઇમામ હુસૈન બતાવે છે, આઈ ઉમરે સાદ, જો તારી હુકુમત ફક્ત આ માણસો સુધી છે, હુસૈનની હુકુમત પૂરી કાયનાત ઉપર છે. હુસૈનિયત જિંદાબાદ. પણ આ જોયું આંખે ત્યાં, તમે ખાલી સાંભળ્યા, તમારા રોણા ઊભા થઈ ગયા. ઉમરે સાદે આ જોયું. પણ જ્યારે સુબે આશુરા આવી ને, ઉમરે સાદ પોતાના માણસોને બોલાવ્યો, આવો આવો જલ્દી કરો, તમે બને તેમાં રહેજો કે હું પહેલો તીર હુસૈનના ખૈમામાં ફેંકું છું. પોતે પહેલો તીર લાંસે કર્યો. હજી થોડી કલાક પહેલા ભાઈ તે જોયું કે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ il est capable de quoi, અને આજે તો એના સામે ઊભો રહી ગયો. કારણ શું હતું? ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ છેલ્લા ખુતબાની અંદરમાં શું બયાન કરે છે? જ્યારે બધી હુજ્જત તમામ થઈ ગઈ, આટલા સમજાવ્યા ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ, કોઈ ડગતું નથી. ઇમામ કહે છે, આ લોકોને નસીહત અસર નહીં કરે. શું કામ? કારણ કે એ લોકોના પેટ હરામથી ભરી ગયા છે. મારા વડીલો, મારા જવાન ભાઈઓ, આપણી જિંદગી પસાર થઈ ગઈ. આ બચ્ચાઓને આપણે હરામથી બચાવે. એવું ન થાય કાલે ઇમામે ઝમાના આવે ને આપણો જ દીકરો, આપણો જ દીકરી ઇમામની સામે આવીને ઊભી રહી જાય, ત્યારે આપણે શું કરશું? જોતા રહી જશું. આપણે કોશિશ કરીએ કે આપણા આ બચ્ચાના રિસ્કની અંદરમાં જે છે હરામ ન જાય. અને હરામ એટલે શું? આપણે ઘણી વાત કરી. આ કોશિશ કરવાની છે. અઝર મોહતરમ, જ્યારે મારી જિંદગીમાંથી હરામ નીકળી જશે તો આપોઆપ બધી બલાઓ દૂર થઈ જશે, આપોઆપ બધી વ્યાધિ હાલી જશે. આજે મને તમારી સમક્ષ જે છે એક નુક્તા ઉપર વધારે ચર્ચા કરું છું, અને અહીંયા જવાનું વધારે દેખાય છે. જે આયત પહેલી મુહર્રમની રાતથી મેં સરનામાએ કલામ દીધી છે, એ આયતનું હજી સુધી મેં ડેફિનિશન પણ તમને નથી બતાવ્યો, એનો ટ્રાન્ઝેક્શન પણ મેં તમારી ખિદમતમાં પેશ નથી કર્યો. અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા જે છે સૂરે તલાકની અંદરમાં સૂરત નંબર 65 આયત નંબર 2 અને 3 શું ફરમાવે છે? બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ વમન યત્તકિલ્લાહ યજઅલ લહુ મખરજા વયરઝુકહુ મિન હૈસુ લા યહતસિબ.
જે માણસ પોતાની જિંદગીની અંદરમાં તકવા ઇખ્તિયાર કરે, અલ્લાહની બીક રાખે પોતાની જિંદગીમાં, તો ખુદા એને શું દેશે? ખુદા એને એવી જગ્યાએથી રોજી વધારી દેશે કે એને ગુમાન પણ નહીં હોય, પોતે ઇમેજિન પણ નહીં કરી શકતો હોય કે આ રોજી મને આવી ક્યાંથી. કોન્ડિશન એક જ, તકવા હોવું જોઈએ જિંદગી. તમે મારી બધી બટલીસોને ભૂલી જાજો, આજની બટલીસો ખાલી યાદ રાખજો. તકવા છે શું? કેટલા વર્ષથી આપણે તકવાની વાત સાંભળે છે. શું છે શું? આજે હું તમારી ખિદમતમાં એક સેમ્પલ સેલો ડેફિનિશન તકવાનો મૂકવા માંગુ છું આ 15-20 મિનિટની અંદર. કુરાન મજીદ સૂરે બકરાની અંદર 3જી આયત, બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ, અલિફ લામ મીમ ઝાલિકલ કિતાબુ લા રૈબા ફી હુદલ લિલ મુત્તaqીન. ખુદાએ જે આ કુરાન નાઝિલ કર્યું છે એમાં કોઈ જાતનું ધૂત નથી, પણ આ હિદાયત છે અને ગીત છે. કેના માટે? બધા માટે ને. જે મુત્તકી છે, જેની જિંદગીમાં તકવા હોય, એના જ કુરાન ફાયદો પહોંચાડશે. હવે તમે એમ ના કહેજો કે અલહમદુલિલ્લાહ સૂરા ને સૂરા પડે છે કઈ ફેર નથી પડતો. ક્યાંથી ફેર પડે? તકવા જિંદગીમાં નથી. ખુદા જ કહે છે આ કેને ફાયદો પહોંચાડશે, કેના માટે હિદાયત છે? જે તકવા લઈ આવી જિંદગી. તકવા શું છે? એક માણસ આવ્યો આપણે છેલ્લા ઇમામ જાફર સાદિક અલૈહિસ્સલામ પાસે. કીધું, મૌલા, મને તકવાની વાત આજ દિવસ સુધી સમજ નથી પડતી કે આ તકવા છે શું? તો ઇમામ અલૈહિસ્સલામ એક જ ફ્રાઝમાં સમજાવે છે. ઇમામ અલૈહિસ્સલામ કહે છે, એ શખ્સ સાંભળ, ખુદાએ જે વસ્તુ તને કરવાનું કીધું છે તું ઈ કર, અને ખુદાએ જે વસ્તુની તને મનાઈ કરી છે એનાથી તું છેટો રહે. આ થઈ ગયો મુત્તકી તું. સમજ છો? ખુદાએ જે કરવાનું કીધું છે એ હું કરું, અને જેનાથી દૂર રહેવાનું કીધું છે એનાથી હું બચું. આ થઈ ગયો મુત્તકી. પણ મને એ જ કરવું છે જે મને ગમે છે. ખુદાને ગમે કે ના ગમે એ તો મને પડી નથી. મને ગમવું જોઈએ. ઝિયારતે આશુરામાં 100 ફેરે સલામ અને લાનત મને નથી ગમતી. આપણી જિંદગી એમ છે, મને જેમ ગમે એમ થવું જોઈએ. ઇસ્લામ શું કહે છે, ખુદા શું કહે છે, કુરાન શું કહે છે, je m'en fiche. પછી જ્યારે પ્રોબ્લેમ આવશે પછી ઇન્સાન શું કરશે? માથું પીટીને વાવે ના. તો અઝીઝ અને મોહતરમ, ઇમામ અલૈહિસ્સલામ તકવાનો આ ડેફિનિશન આપ્યો. એક બીજો માણસ જે છે આપણા પેલા ઇમામ હઝરત અલી અલૈહિસ્સલામ ની પાસે આવ્યો. આવીને કીધું, સવાલ કર્યો, મૌલા, મારી જિંદગીની અંદરમાં સૌથી વાજિબ વસ્તુ શું છે, ઓબ્લિગાટોર શું છે? તો ઇમામે જવાબ દીધો કે તારી જિંદગીમાં ઓબ્લિગાટોર અને વાજિબ ખુદાની ઇતાઅત છે. ખુદાએ તને જે કરવાનું કીધું છે ને ઈ તું કર, ઈ તારા માટે ઓબ્લિગાટોર છે, ઓબ્લિગાશન છે, તારો દેવવાર છે. પણ આજે ઓલો જવાબથી સાટિસ્ફાઈ ના હોય, વધારે પૂછ્યું, અને જેમ વધારે પૂછ્યું વધારે ફસાણ. તો મૌલા કે ખુદાની ઇતાઅત કરતા પણ વધારે વાજિબ શું છે? તો ઇમામ કે ખુદાની ઇતાઅત કરતા વધારે વાજિબ ગુનાહથી બચવું છે. હવે તમને હું ડેફિનિશન દઉં, તમે કાદરની અંદરમાં તમારા દિલમાં આને કાસ્ટી કરી નાખો કે તકવા એટલે શું. તકવા એટલે ઇન્સાન પોતાના ગુનાહ ઉપર,
પોતાની દેઝીર ઉપર ફ્રેમ મારે, આને કહેવાય તકવા. પણ આપણી જે છે પ્લાકેટ de frein ઘસાઈ ગઈ છે, આપણું liquide de frein ખલાસ થઈ ગયું છે, એટલે આપણી ફ્રેમ દબાતી જ નથી. માહે મુબારક રમઝાન અને માહે મુહર્રમ છે ને, આ ફ્રેમનો રિવિઝન કરવાનો મહિનો છે. જેની પ્લાકેટ ઘસાઈ ગઈ હોય એ રમઝાન મહિનામાં ને મુહર્રમ મહિનામાં પ્લાકેટને બદલાવે. આ ઈ કારણે છે આ મહિનો. ખાલી માતમ કરવા સારું નથી, દૂર દૂરથી ઝાકીરોને તેડાવવા માટે નથી. આપણે જે છે વિધિતે કરીએ, વિચાર કરીએ, આયા મારી અંદરમાં હજી એટલી શક્તિ છે કે હું મારી દેઝીરને કંટ્રોલ કરી શકું, મારા ગુનાહથી જે છે હું છુટકારો પામી શકું. અગર મારી જિંદગીમાં આ વસ્તુ આવી જાય તો તમે જોજો તમારી દુનિયામાં જેટલા પણ મુશ્કેલાત છે, જેટલા પણ ડિફિકલ્ટ રસ્તા છે, ખુદા બધાને આસાન કરી દેશે. એમ નહીં. હું તમને ખાલી 2 વાક્ય સંભળાવું છે મારા જવાનો માટે. મેં તમને કીધું બધી મજલિસો ભૂલી જાજો, મને દુઃખ નહીં થાય, આજની મજલિસ યાદ રાખજો. બની ઇસ્રાઈલના જમાનામાં 2 દોસ્ત હતા. એ લોકો એક નબી હતા એ જમાનામાં. એ નબીની જ્યારે તબલીગ સાંભળ્યા તો 2 દોસ્ત જે છે વાતો કર્યા અને એક દોસ્ત ડિસિઝન લીધો. એ કીધું કે એલા હાલને આપણે 2 જંગલમાં હાલ્યા જઈએ. તો કે જંગલમાં શું કરશો? તો કે બાયડી છોકરાને મૂકી દે, કામ ધંધો મૂકી દે, આપણે જંગલમાં હાલ્યા જઈએ, સવારથી સાંજ નમાઝ પડશો, તસબીહ કાઢશું. ઈ કે હા બાબુ કે તું એકલો જાને, મારા બાયડી છોકરાનું કેમ મૂકી દો? મારી દુકાન છે, આ છે, ફલાણું છે. તો કે તું મારી સાથે નથી આવતો તો પસ્તાઈશ. એમ કરીને ઓલો ઘરે મુસલ્લો લઈ આયલો ગયો જંગલમાં. રાત અને દિવસ ઇબાદતે ખુદા. અને આ ભાઈ જે છે કાઈ નથી, નોર્મલ જિંદગી પસાર કરી રહ્યો છે. એની દુકાન હતી. અમુક મહિના અથવા વર્ષ પછી આ માણસ જે જંગલમાં ગયો તો એ એટલો ખુદાની ઇબાદત કર્યો ને ખુદાને એટલી ઇબાદત પસંદ આવી. એટલા વખત પછી ખુદાએ એને એક એવો પુવાર દીધો કે જંગલની અંદરમાં જે એનિમલ્સ સોવાજ હતા ને બધાને પોતે કંટ્રોલમાં કરી લીધો. પોતે મોટા મોટા લિયોને આમ ઈશારો કરે ને, લિયોની બાજુમાં આવી છે. એક ઈશારો કરે, લૂ હાઈલા છે, સરપ હાઈલા છે. બધા જાનવરો છે જંગલમાં, મોટા મોટા જાનવરો સોવાજ બધાના કબજામાં. કેમ મળી આ તાકાત? પાછો આટલા વર્ષની ઇબાદત પોતે કર્યો, ખુદાને સજદો કર્યો, દુનિયાદારીને મૂકી દીધો. એક દિવસ એને એમ થયું હાલને મારો આ પુવાર મારા દોસ્તારને દેખાડી આવું. આપણને દેખાડવાનો બહુ શોખ હોય. હું તને દેખાડી દઈશ ને હું તને આમ કર. હું પેલા મારી અંદરમાં જો કે હું કેવો છે, પણ આપણે દેખાડવાનો બહુ શોખ. હાલ નહીં કે હું મારા દોસ્તને દેખાડી દઉં. પોતે શું કર્યો ખબર છે? પોતાએ જંગલમાંથી એક મોટો લ્યો છે, સૌથી મોટો તો એને ઈશારો કર્યો, બોલાયો. લ્યો એના સાથે આવ્યો અને લ્યો પાછળ જેવી રીતના ના તમે જોતા હોય ઘણી ફેરે પ્રોમેનાડ કરવા ઇન્સાન પોતાના કૂતરાઓને લઈ જાય, મીંદડીને લઈ જાય. આ માણસ મોટો લ્યો લઈને નીકળ્યો, જંગલમાંથી નીકળ્યો, વિલાસ સુધી આવ્યો. જ્યારે આ લ્યોને જોયો એટલે બજારમાં માણસો ભાગી. કોણ ખમી શકે આવડો લ્યો જોઈને? આવ્યો એના દોસ્તારની જે દુકાન હતી, જે એના સાથે નામ આવ્યો આવવામાં, એ દુકાન સુધી પહોંચ્યો. જ્યારે દુકાનના બારણામાં ગયો તો દોસ્ત જે છે બેઠો હતો. દુકાન હતી બ્રાસલેની, બીજુની દુકાન હતી, ફોન્ટેઝીની દુકાન હતી. દુકાનમાં ગયો, દોસ્ત ટેસ્ટમાં આવી ગયો. હા મારો દોસ્તાર આટલા વર્ષ પછી આવ્યો. તરત જ બંધ મારી દીધું. પણ આ દુકાનવાળો દોસ્ત શું જોયો કે એની પાછળ એક મોટો લ્યો છે. તમને ખબર છે તારીખ લખી છે કે ઈ દુકાનવાળો દોસ્ત, ઓલો આબિદ દોસ્ત નહીં, દુકાનવાળો જે છે ઓલા લ્યોને આમ ઈશારો કર્યો. લ્યો દુકાનમાં ગરી ગયો,
મગાજામાં બેસી ગયો. ઓલો આ બી ગજબ થઈ ગયો. હું આટલા વર્ષે કે આ મારું કપાળ ઘસાઈ ગયું સજદા કરી કરીને, ત્યારે આ પુવાર મને મળ્યો અને આ એક ઈશારામાં લ્યો ને કાબુમાં કરી લીધો. હજી કઈ પૂછવા જાય ની પહેલા ઓલો દોસ્ત કહે છે, ભાઈ તું આવી ગયો કે મને જરા ઘરે કામ છે, તું મારી દુકાન 5 મિનિટ પકડી શક? તો ઓલો કે ના પ્રોબ્લેમ નથી, આપણે તું આવ, પછી ઇન્શાલ્લાહ આપણે બેસીને નાસ્તો વાસ્તો કરે, વાતો કરે. ઓલો ભાઈ બેઠો, આવી બેઠો, દુકાનમાં વાટ જોઈ છે કે એનો દુકાનદાર દોસ્ત પાછો આવે ને વાતો કરે. એવામાં દુકાનની અંદરમાં એક औरत આવી. તો બ્રાસલેટની દુકાન હતી, બીજુની દુકાન હતી, ફાંતેજી. औरत જે છે એક બ્રાસલેટ જોવાની માંડી. કે તમને ખબર છે ને, औरत જ્યારે દુકાનમાં ગરે એટલે અડધી કલાક સાચી. તો ઈ ગઈ દુકાનમાં. ઓલો ભાઈ કે હું ઈ કે દુકાનદાર નથી, મારો દોસ્ત છે, હમણાં આવશે, પણ આરી બધી જેટલી બ્રાસલેટ તમને છે બધી દેખાડી દઉં છું, તમે એસે કરો, તમને જે ગમે તમે શ્વાઝીર કરો, હમણાં ઓલો મારો દોસ્ત આવી જશે. તો આ ભાઈ જે છે પાછો આવીને ખુરશી ઉપર બેસી ગયો. આવી ગયો અને ઓલી બાઈ જે હતી ઈ એક બ્રાસલેટ કારણ કે સરખાડવી જોઈ, પછી આરીસામાં જોવી જોઈ, શોભે છે નથી શોભતું. તો ઈ જે છે હિજાબમાં હતી, પડદામાં હતી. હવે પોતે જે છે એની મોશ ઊંચી કરી અને બગડી સરખાડતી હતી. એકાએક ઓલા આબિદની નજર આ औरतના હાથ ઉપર પડી. હાથ આબિદ, આ બાઈનો હાથ જે છે એકદમ મજાનો સરસ લાગ્યો આબિદને. અને મગજની અંદરમાં બસ શૈતાન જે છે ત્રાવાઈ શરૂ કર્યો. ખાલી એટલો જ વિચાર આવ્યો, કેવો મજાનો હાથ છે. હજી એટલો વિચાર આવ્યો કે ધેપોમાં ઓલો લ્યો જે બેઠો હતો ને ઈ ઉછેડો ને ભાગી ગયો. લ્યો જ્યારે ભાગી ગયો એવામાં ઓલો દુકાનદાર દોસ્ત આવ્યો ને કીધું, દોસ્ત ફક્ત એક સેકન્ડમાં આટલા વર્ષની ઇબાદત પાણીમાં નાખી દીધી. તો કીધું મને તું ઈ પહેલા બતાવ કે આ પુવાર તને કેવી રીતના મળ્યો. આ દુકાનદાર દોસ્ત એને સમજાવે છે, આઈ મારા દોસ્ત તું વિચાર કર, તું 5 મિનિટ બેઠો, એક औरत આવી, હું વર્ષોથી દુકાનમાં બેસું છું, કેટલી औरतो મારી આ નહીં આવતી હોય, પણ હરામ જો મેં એક ફેરે એક औरतના હાથમાં નજર કરી હોય. અમારા દેજીરને કંટ્રોલ કરતા કરતા ખુદા મારાથી એટલો ખુશ થઈ ગયો, એટલો રાજી થઈ ગયો કે મને એટલો જ પુવાર થોડા સમયમાં દઈ દીધો જે તને વર્ષોની ઇબાદત પછી મળ્યો. મારા જવાનો, ટૂંકા કપડા વાળી ઘણી દેખાશે, રસ્તામાં જાશો, રેસ્ટોરાંમાં જાશો, ફરવા જાશો, ટૂંકા કપડા વાળી જ દેખાશે. કલ્ચર એવું છે, પણ ખરો ઇન્સાન અને ખરો બંદો ખુદાનો એ છે, ખરો મુત્તકી એ છે જે પોતાની નજરને નીચી કરતા શીખી જાય. આને કહેવામાં આવે છે તકવા. ખુદા શું કહે છે, જેની જિંદગીમાં તકવા આવી જાય, ખુદા એને એવા રસ્તાથી રોજી મોકલાવશે. ઘણી ફેરે આપણે તો વાટ જોતા હોય દુકાનમાં, ક્યારે ઓલી ટૂંકા કપડા વાળી આવે, ક્યાંથી બરકત થાય. આપણે બરકત અને રોજી માટે મોટા મોટા અમાલની જરૂર નથી. બરકત અને રોજી માટે મોટી મોટી દુઆ પડવાની જરૂર નથી. ગુનાહ ઉપર ફેમ મારી દો, રોજી આપોઆપ આવી જશે. ગુનાહ ઉપર ફેમ મારવાનું. એક છેલ્લું વાક્ય, સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ. રસૂલે ખુદાના જમાનામાં જ્યારે ઇસ્લામની શરૂઆત થઈ તો જેટલા લોકો નવા મુસલમાન થતા હતા, કોન્વર્ટ થતા હતા,
એ લોકોને જે છે એ લોકોના ફામી સાથે પ્રોબ્લેમ થતા હતા. દીકરો મુસલમાન છે, બાપ ઘરમાંથી કાઢી મૂકે. બાયડી મુસલમાન થાય, ધણી ઘરમાંથી કાઢી મૂકે. તો એવી જ રીતના મક્કાના અને અથવા મદીનાના જે છે ગામડામાંથી એક ઓરત જે છે ઈમાન લઈ આવી, મુસલમાન થઈ અને એના સગાવાલા એના સાથે રિશ્તો કાપી નાખ્યો. પણ સારું ઈ કે એનો જે એરિતાજ હતો એને દઈ દીધું. અમુક સોના, અમુક પૈસા જે દેવાના હતા એ બધું દીકરીને દઈને એને કીધું કે હવે તું હાલી જા, તું મુસલમાન થઈ ગઈ, હવે તું અમને નથી ખાવું. આ ઓરત જે છે રસૂલના ગામમાં આવી. જ્યારે મદીના આવી ગઈ, એક ઘર લીધું અને એ ઘરમાં રહેતી હતી. હવે આ મદીનાની અંદરમાં એક ચોર હતો. ચોર ઈ શું કરે, રાતના જ્યારે બધા સૂઈ જાય ત્યારે ચોર ભાઈ ઉઠે અને જ્યાં પણ ચાંચ મારવાની હોય સાફ બાફ કરી સવારના બરબર સુબહમાં મસ્જિદ પૂગી જાય. કોઈને ખબર જ ના પડે. ધૂપલે રોડે રાતના ચોરી કરે, સવારના મસ્જિદ નબવીમાં બરબર પૂગી જાય, રસૂલની પાછળ નમાઝ. અલ્લાહુ અકબર. કોઈને ખબર જ ના પડે, કોઈને શબ્દ જ ના જાય કે આ માણસ ચોર છે. ઘણા ઇન્સાન ગુનાહોને છુપાવવા માટે ઇબાદતનો લિબાસ પહેરતા હોય. તો આ ચોરનું કામ. હવે ઈ રાતના જે ઓરત નવા અપાર્ટમેન્ટમાં રહેવા આવી હતી, નવા ઘરમાં આપણે કહીએ રહેવા આવી હતી, તો આ ચોર જે છે મદીનાની ગલીઓમાંથી શિકાર ગોતતો હતો, સિબલ ગોતતો હતો. આજે ક્યાં જાય આપણે હાથ મારવા. ઈ જોયું કે એક નવું ઘર હમણાં બસ બધી ભરે છે, દરરોજ હું વટાવું છું ત્યાંથી બધી નથી ભરતી. આજે કે લાંપ ભરે છે, આ નક્કી અહીંયા કોઈક મહેમાન આવ્યો છે. મદીના જે છે સેન્ટર કોમર્શિયલ જેવું હતું, ગામ જે છે કોમર્શિયલનું હતું. જે માણસ સિરિયા જાતો હોય, મક્કા જાતો હોય, બધે જે છે અહીંયા વેપારીઓ વટાતો. તો આ ચોર ને કે હા માર્શા ઓમ્બીલો આવ્યા છે, ઘણો માલ હશે, આજે તો આપણે પાંપડ, આજે તો ઘણું મળશે એમ કરી એનો જે છે ડેલી ઠેકી અને ઘરની અંદરમાં ગયો. જોયું તો એક મોટી બેગ, મોટી વલીઝ, અંદરમાં જે છે સોના ચાંદી શું રાખેલું હતું. તો ખોલીને તો હા તો આખી જિંદગીની કમાણી એક રાતમાં મળે છે. વલીઝ બંધ કરી પડી. ચૂકે બીજા શામરામાં જરાક જોયા આવું, કદાચ જે આ બીજી કઈ મળી જાય તો સોવે. બીજા શામરામાં શું જોયું, બિસ્તર ઉપર ખાટલા ઉપર ઓલી છોકરી સૂતી છે, જવાન છોકરી. છોકરીને જોયો. હવે છોકરી જ્યારે સૂતી હોય થોડી પડદો હિજાબ પહેરીને સૂશે. જોયો અને ત્યાં જે છે શૈતાન મગજ ફરાવવાનું શરૂ કર્યું. એને એમ થયું કે ભાઈ જવાન છોકરી પણ છે, માલ પણ છે, આજે તો જાકપોત, આજે તો આપણે સોવે થઈ ગયા. એ નિયત કરે છે કે હું આ છોકરીની ઇજ્જત લૂંટું, આ છોકરી સાથે જે છે હરામ કામ કરું. વલીઝને મૂકે છે, ખાટલાની બાજુમાં આવવા જાય છે. એવામાં બરાબર પાડોશમાં કોઈ કુરાનની તિલાવત કરતો હતો. આપણી વાત થઈ છે કે કુરાન ઘણી ફેર ઇન્સાનની હિદાયત કરે છે, પણ કેની કરે છે? હુદલ લિલ મુત્તકીન. જે પોતાના નફ્સ ઉપર કંટ્રોલ કરશે, કુરાન ખાલી એવી જ હિદાયત કરશે. કુરાન પડતા પડતા એ આયત પડેલો માણસ જે બાજુમાં પડે છે કે જે માણસ પોતાના નફ્સ ઉપર કાબુ રાખશે, ખુદાની દુનિયામાં અને આખિરતમાં એનો બહેતરીન રેકોમ્પન્સ દેશે. બસ આ આયત કાનમાં આવી, કાનમાં પસાર થઈ. આ જવાન જે છે એક ફેર ઊભો રહી ગયો. ઓલો માણસ પાછો બીજી ફેરી ઈ જ આયત બોલ્યો. જે માણસ તકવા ઇખ્તિયાર કરશે, પોતાની હવસને જે છે કાબુમાં કરશે, ખુદાને દુનિયામાં અને આખિરતમાં નજાત આપશે.
તરત જ રેગ્યુલેટ થયું, વલીઝને એક ઠેકાણે મૂકી, આ છોકરીને એક ઠેકાણે મૂકી, વિચાર કરવા લાગ્યો આ હું શું કરી રહ્યો છું. ભાગ્યો ત્યાંથી, તરત જ ગયો મસ્જિદ નબવીમાં. દરરોજ ચોરી કરીને જાય, આજે ખાલી હાથ ગયો, ભૂગી ગયો, રોવા લાગ્યો, નમાઝે શબ પડ્યો, તોબા કરવા લાગ્યો. એવામાં સુબહનો ટાઈમ થઈ ગયો. સુબહનો ટાઈમ થયો, અલ્લાહના રસૂલ આવ્યા નમાઝ પઢાવવા માટે. રસૂલે ખુદા સાથે સહાબીઓ બધે મોટા મોટા આવ્યા, નમાઝ પઢાઈ ગઈ. હવે રસૂલે ખુદાની આદત હતી કે જ્યારે નમાઝ પઢાઈ જાય તો થોડીક મિનિટનો દર્સ હોય, ખુતબો હોય, આપતા હોય. રસૂલે ખુદા જે છે ખુતબો આપે છે ને શું જોયું બધાય? ઓલી છોકરી જે નવી નવી આવી છે ઈ ચાદર પહેરીને મસ્જિદ નબવીમાં આવી. ઓલા જવાન ચોર ને પસીનો વરી આવ્યો. ઈ કે નક્કી આ છોકરી રાતના મને દેખી ગઈ છે અને હવે રસૂલ પાસે ફરિયાદ કરવા આવી છે. એ છોકરી કે યા રસૂલલ્લાહ, અલ્લાહ રસૂલ બેઠા હતા, પોતાનો ડિસ્કોર, પોતાનો દર્સ ઉભો રાખી દીધો. કીધું કે એક મિનિટ ખબરો, આ औरतને કઈ પ્રોબ્લેમ લાગે છે, બોલ શું છે? કીધું યા રસૂલલ્લાહ, હું નવી નવી તમારા ગામમાં આવી છું, મારો કોઈ વાલિયો વારિસ નથી, મારો કોઈ પ્રોટેક્ટર નથી, હું બહુ ડરું છું. ગઈકાલે મારા ઘરમાં એક ચોર ગઈ ગયો, હું ઈ કે જાગતી હતી જ્યારે બોલ આ વધારે પસીનો છું, હવે તો હું ગયો, આ બધાય સામે મારી ફજેતી થશે હવે. પણ આ औरत કહે છે યા રસૂલલ્લાહ, હું જાગતી હતી પણ બીકના લીધે મેં આંખ ના ખોલી, આંખ બંધ, હું સાંભળતી હતી. ચોર જે છે એક શામરામાં ગયો, વલીઝ લીધો, મારા કમરા સુધી આવ્યો, હું ધ્રુજી રહી હતી, આંખ બંધ હતી. પણ યા રસૂલલ્લાહ, તમારા મદીનાનો ચોર બહુ અજીબ ચોર છે. વલીઝે મૂકી ગયો, કાંઈ વસ્તુ નથી ચોરી ગયો. પણ યા રસૂલલ્લાહ, મને હવે બહુ બીક લાગે છે, તમે મારા માટે કઈ રસ્તો ગોતી દો. તકવા જે ઇખ્તિયાર કરશે, ખુદા એને એવી રીતના રિઝ્ક અને રોજી આપશે, સુરતી કુરાનની આયત કે ઇન્સાનને મગજમાં પણ નહીં હોય, ઇન્સાન ઇમેજિને પણ નહીં કરતો હોય કે મને આ પ્રમાણે રસ્તો મળશે. રસૂલે ખુદા કે તું એગ્રી છો? રસૂલે ખુદા એટલા ઉવેર હતા, તમને ખબર છે આપણે આપણા ઇસ્લામને જે છે એકદમ આર્યરે કરીને ગઝાને મોહતરમ, રસૂલ એમના જમાનામાં એટલા ઉવેર, હર મજમો औरतને રસૂલ પૂછે છે તને ખબર છે કે તારી શાદી કરાવી દઉં? આજે કોઈ દિવસ આપણે ઓઝે થાશું બોલવામાં? બોલણા સાહેબ બિચારા બોલ્યા એટલે તો ગયા. રસૂલ પયગંબર, તને ખબર છે તારી હું શાદી કરાવી દઉં? યા રસૂલલ્લાહ, એના જેવું તો એક કે ના, હું ઈ જ વાત કહેવા આવી છું ને, મારું કોઈ નથી, મને બીક લાગે છે, રાતના ચોર આવી રીતના ઘરે આવે છે, ઘર કોઈ હોય મારું હિફાજત કરો, મારો માલની હિફાજત થાય, મારી જાનની હિફાજત. અલ્લાહના રસૂલ જેટલા ઓલા આવ્યા હતા ને બધે નમાઝીઓ, બધાને આમ કરી કરીને જોયા. બધાય મારા જેવા પરણેલા હતા. એક ઓલો જવાન કુંવારો હતો, ઓલો ચોર. રસૂલ કે અહીંયા જવાન ઈ ચોર. રસૂલ બોલાવ્યા બાજુમાં. ઓલી છોકરીને કીધું આ તને કેવું લાગે છે? અલ્લાહુ અકબર, આ તને કેવું લાગે છે જો હું તને આના સાથે પરણાવી દઉં તો? યા રસૂલલ્લાહ, તમને જો બરાબર લાગતો હોય મને કઈ વાંધો નહીં. રસૂલે ખુદા એ જ ટાઈમે ઈ બે જણાના નિકાહ પડે છે, રૂખસત કરે છે. અઝીઝાને મોહતરમ, હું એક જ વસ્તુ કહેવા માંગુ છું, એને માલની વલીઝ પણ મળતી હતી, એને ઓલી છોકરી પણ ઝિના માટે મળતી હતી, પણ પોતાના નફ્સ ઉપર કંટ્રોલ કર્યો. ઈ જ વસ્તુ એને મળી જેને ખપતી હતી પણ હલાલ રીતે મળી. અગર સબર ઇન્સાનની જિંદગીમાં આવી જાય, વાત થઈ ગઈ છે હવે, અગર સબર આવી જાય તો ખુદા એવી રીતના તમને રિઝ્ક આપશે, એવી રીતના તમારી રોજીના રસ્તા ખોલી દેશે કે તમને પોતાને ગુમાન નહીં હોય. કોણે વિચાર્યું હતું
આ ચોરને તો સપને ખ્યાલ નહોતો કે એને આ પ્રમાણેની જિંદગી સુધરી જશે. ખાલી એક જ એક્શન કર્યો. શું કર્યું? નફ્સ ઉપર કંટ્રોલ કર્યો. ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ પોતાના સહાબીઓને એક ફેરે સવાલ કર્યો, "આય મારા સહાબીઓ, દુનિયાની અંદરમાં સૌથી બહાદુર, સૌથી જોરાતો માણસ કોણ?" એક જણો કે, "આય મારા ઇમામ, દુનિયામાં સૌથી જોરાતો માણસ ઈ જે લ્યો સાથે બાજી શકે." અલી અલૈહિસ્સલામ કે, "તું એ જા." બીજાને કીધું, બીજો કોઈ છે જવાબ દેવા વાળો? બીજો કોઈ ઉભો થયો. ઈ કે, "મેદાની જંગમાં જે પોતાના દુશ્મનને હરાવી દે ઈ સૌથી બહાદુર અને જોરાતો માણસ." ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ કે, "તું એ બેસ જા. દુનિયાની અંદરમાં સૌથી જોરાતામાં જોરાતો ઇન્સાન, સૌથી બહાદુરમાં બહાદુર ઇન્સાન એ નથી જે પોતાને જે બીજાને પછાડી નાખે. સૌથી બહાદુર ઇન્સાન એ છે જે પોતાના નફ્સને પછાડી શકે." આ ઈગો જે અંદરમાં હોય છે ને, અંદર આવી ગયો, એને પછાડે. અગર આપણી જિંદગીમાં આ વસ્તુ આવી જાય અઝીઝાને મોહતરમ, તો આપણા રિસ્કના દરવાજા ખુલી જાય. તકવા ઇખ્તિયાર કરીએ, કારણ કે તકવા નહીં હોય તો આમાલ પણ કબૂલ નહીં હોય. ખુદ કુરાનની અંદરમાં ખુદા કહે છે કે ખુદા ફક્ત મુત્તકીઓના જ અમલને કબૂલ કરે છે. એવું ના થાય કે જ્યારે કયામતના દિવસે આપણે પહોંચે અને આપણા અમાલ જે છે ઝીરો હોય, ઝીરો. ખુદા કહે છે કે તકવા નહોતું, કાંઈ વસ્તુ ક્રેડિટ ના થઈ. બાંકમાં તમે કોંત જ ના ખોલો તો કેવી રીતના ક્રેડિટ થાય? તો તકવા જે છે ખુદાના નામે અમાલની કોંત છે. અગર આપણે તકવા આપણી જિંદગીમાં આવી જાય તો જેટલા અમાલ કરશું બધે ક્રેડિટ થશે ઇન્શાઅલ્લાહ. આજે રાત શબે આશુરની રાત, અને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ મસાઇબનો સિલસિલો જે છે નમાઝ બાદથી જ આપણે શરૂ કરી નાખ્યો છે. હકીકતમાં આજે પૂરી રાત મસાઇબની રાત છે. કાલનો પૂરો દિવસ મસાઇબનો દિવસ છે. અઝાદારો એક મસાઇબ. મેં વિચાર કરો કે આજની રાત જનાબે ઝૈનબ કેવી રીતે પસાર કરી હશે. અઝાદારો આજની રાત ઉમ્મે લૈલા કેવી રીતે પસાર કરી હશે. અઝાદારો ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ શબે આશુરની રાતના એક ખૈમાની તપાસ કરવા ગયા. તમે સાંભળ્યા, એક માં જે છે પોતાના દીકરાઓને તૈયાર કરી રહી છે. અઝાદારો જ્યારે સુબે આશુર નમૂદાર થઈ, જ્યારે સુબે આશુર આવી, અઝાને અલી અકબર થઈ ગઈ, નમાઝે જમાત અદા થઈ ગઈ, ઝાલિમ તરફથી હુમલાઓ શરૂ થઈ ગયા. ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામના એક સહાબી, એક અંસાર જે છે શહીદ થવા ગયા. અઝાદારો હબીબ મદદ માટે આવ્યા હતા, શહીદ થઈ ગયા. અઝાદારો હુર જે મહેમાન બનીને યઝીદની ફૌજમાંથી આવ્યો હતો એ પણ શહીદ થઈ ગયો. અહીંયા સુધી કે બહેન ઝૈનબના બે દીકરાઓ અને મોહમ્મદ પણ શહીદ થઈ ગયા. અરે જનાબે કાસિમનો લાશો પણ પામાલ થઈ ગયો. અઝાદારો ઈ વખત પણ આવ્યો કે જનાબે અબ્બાસ પોતાના બાજુ કપાવીને નહેરે ફુરાત ઉપર સૂઈ ગયા. અઝાદારો ઈ પણ વખત આવી ગયો કે જ્યારે અલી અકબર, હુસૈનનો જવાન દીકરો અલી અકબર છાતી ઉપર બરછી ખાઈને જમીને કરબલા ઉપર દમ તોડી દીધો. અઝાદારો ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ પાસે કોઈ મદદગાર બાકી નથી, કોઈ સાથી નથી, કોઈ મદદ કરવા વાળો નથી. એક મરતબા ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ કે જેના દિલમાં હજી અલી અકબરનો દાગ તાજો છે, જેના દિલમાં અબ્બાસનો દાગ છે, ઇમામ હુસૈન જે છે મક્તલે કરબલા તરફ જાય છે.
આગળ વધીને ફૌજ અશ્કિયાની સામે આવાજ બુલંદ કરે છે, હલ મિન નાસિરિન યંસુરના, અરે કોઈ છે જે મારી મદદ માટે આવે? અઝાદારો કોઈ મદદ માટે નથી આવતું. પણ ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામ ની કાનમાં એક આવાજ આવે છે. શું આવાજ છે? કે ખૈમાની અંદરમાં બીબીઓ એકદમ રોઈ રહી છે. ઇમામે હુસૈન જલ્દી આવ્યા. બહેન ઝૈનબ, તારો ભાઈ હજી જીવતો છે, શા માટે રોઈ રહી છે? કીધું, આકા હુસૈન, અરે ભાઈ, અરે જ્યારે તમે હલમીની આવાજ બુલંદ કર્યા તો ખૈમાની અંદરમાંથી ઝૂલામાંથી અલી અસગર પોતાની જમીન ઉપર પછાડી દીધા. અઝાદારો વિચાર કરો, આ 6 મહિનાનો અસગર બાબા હુસૈનની મદદ માટે જવા માટે તૈયાર છે. અરે બાબા, હું મદદ માટે આવું? અઝાદારો ઇમામ હુસૈન રોવા લાગે છે. કીધું, બહેન ઝૈનબ, ઉમ્મે રબાબ, મારા અસગરને મારા હાથમાં દ્યો. મારા અસગરને મારા હાથમાં દ્યો, જેથી કરીને હું એને પાણી પીવડાવવા લઈ જાઉં. અઝાદારો riwayat લખે છે કે અલી અસગરની માનું દૂધ પણ સુકાઈ ગયું હતું. અઝાદારો અલી અસગર કેટલા દિવસ ત્યાં પ્યાસા હતા મને નથી ખબર. અઝાદારો, ચોથી મુહર્રમ થી તમે સાંભળ્યું કે પાણી બંધ કરવામાં આવ્યું હતું. અરે 7મી મુહર્રમમાં એક ટીપું પાણી ન હતું. પણ શાયદ અલી અસગરના મા પાસે થોડુંક દૂધ બચ્યું હોય, પણ છેલ્લે તો ઈ દૂધ બી ન હતું. હવે વિચાર કરો, આ 6 મહિનાનો ફૂલ જેવો બાળક અરે તરસ્યો, અરે એવી રીતના તડપી રહ્યો હતો ચૂલાની અંદરમાં, જેવી રીતના એક મચ્છીને તમે પાણીમાંથી બહાર કાઢો. એ કેવી રીતના તડફડિયા મારે છે, એવી રીતના અલી અસગર જે છે તડફડિયા મારી રહ્યો છે. અઝાદારો અલી અસગરને ઉમ્મે રબાબ હાથમાં લીધી. અરે અલી અસગરને પ્યાર કરવા લાગી. અલી અસગરના માથામાં બોસો દેવા લાગી. અઝાદારો ઇમામે હુસૈનના હાથમાં દીધી. ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામ અસગરને જોઈ છે. શાયદ કહેતા હોય, મારા લાલ અસગર, અલી અકબરે તો જિહાદ દેખાડી દીધી, ઓનો મોહમ્મદે જિહાદ દેખાડી દીધી, અબ્બાસ એમની જિહાદ બતાડી દીધી, મારા દીકરા તું જિહાદ દેખાડવા માટે તૈયાર છો? અલી અસગર પોતાની બેઝબાન જબાનીમાં જવાબ દીધા, બાબા હુસૈન વ્યાધિ ન કરો. અરે આજે હું એવો જિહાદ કરીશ, કે કયામત સુધી કોઈ બચ્ચા એવો જિહાદ નહીં કર્યો હોય. અઝાદારો ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામ ખૈમાથી નીકળવા જઈ રહ્યા છે. સાંભળશો, એક 4 વર્ષની દીકરી હુસૈનનો દામન પકડી લીધી. બાબા, ભાઈ અસગરને પાણી પીવડાવવા લઈ જાઉં છો અને મને અહીંયા ખૈમામાં મૂકી જાઉં છો? બાબા, હું પણ પ્યાસી છું. બાબા, મને પણ તરસ લાગી છે. ઇમામ કહે છે, બેટા સકીના, સબર કરો. બેટા સકીના, ખૈમામાં વાટજો. હું તમારા ભાઈને પાણી પીવડાવવા લઈ જઈશ અને તમારા સારું બની શકશે તો પાણી લઈ આવી. સકીના કહે છે, બાબા, અરે બાબા, ચચા પાસ પાણી લેવા ગયા, પાછા નથી આવ્યા. બાબા, એવું ના થાય, તમે જાઓ છો, પાછા ન આવો. કહે છે, બેટી સગીના, વ્યાધિ ન કર. પહેલા તારું ભાઈ અસગર સૌથી નાનો છે, પહેલા આપણે એનો પાણીનો બંદોબસ્ત કરીએ, પછી તારા માટે પાણીની સગવડ કરી આપીશ. અઝાદારો ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ પોતાની ચાદરથી અસગરને ઢાંકે છે, ખૈમાથી બહાર નીકળે છે. અઝાદારો, કરબલાની તપતી જમીન કેવી જમીન હતી, કરબલામાં કેવો ગરમાટો હતો. તમે ખુદ પોતે જે ઇમામ હુસૈનની ઝિયારત માટે કરબલા જઈ આવ્યા છો, તમને વધારે ખબર હશે. અરે જેવો નથી ગયા, ખુદા એમને હુસૈનની ઝિયારત નસીબ કરે. અઝાદારો, જ્યારે ઇમામ નીકળ્યા, એટલો ધૂપ અને એટલી ગરમી પડતી હતી કે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ પોતાના કબાના દામનથી અલી અસગરને ઢાંકી દીધા. આ
आहिस्ता आहिस्ता मकतले करबला तरफ ગયા જ્યાં ફોજે અશ્કિયા લોકો હતા અઝાદારો યઝીદની ફોજના માણસો જોઈ રહ્યા છે કે હુસૈન ઇબ્ન અલી આવે છે પણ હુસૈન ઇબ્ન અલીના ખોરામાં કઈ વસ્તુ સતાડીને લઈ આવી રહ્યા છે ફોજને એમ થયું દુશ્મનોને એમ થયું શાયદ ઇમામે હુસૈન હવે ફેબલ પડી ગયા છે અકબર શહીદ થઈ ગયો અઝાદારો યઝીદની ફોજને એમ કે અબ્બાસ શહીદ થઈ ગયો ઓનો મોહમ્મદ શહીદ થઈ ગયો તો હવે હુસૈન જે છે એકદમ કમજોર થઈ ગયા હશે હવે હુસૈન બૈયત કરવા માટે આગળ આવી રહ્યા છે શાયદ હુસૈન કુરઆન લઈ આવે છે હું કહીશ એ ફોજ અશ્કિયા હુસૈન બિલકુલ કુરઆન લઈ આવે છે પણ કુરઆન એ નાતિક લઈ આવે છે અઝાદારો આ ફૂલ જેવા બચ્ચાને જેને ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામ પોતાના દામનમાં છુપાવીને રાખ્યા હતા એક મરતબા જ્યારે ફૌજની સામે આવી ગયા ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામ પોતાના દામનને હટાવે છે હાથ ઉપર બચ્ચાને બલંદ કરે છે અઝાદારો દુશ્મનો શું જોયા એક ફૂલ જેવો માસૂમ બચ્ચો ઇમામના હાથમાં તડફડિયા મારી રહ્યો છે અઝાદારો ઇમામ આવાજ દે છે એ ઝાલિમો અમારો દીકરો અસગર ઘણા દિવસથી પ્યાસો છે એ ઝાલિમો અગર તમારી નજરમાં હુસૈન ખતાવાર છે ઈ તો શાયદ સમજાણો પણ એ લોકો આ મારો 6 મહિનાના અસગરે શું ગુનો કર્યો છે તમે એને એક ટુકડો પાડી તો પીરાવી દો અઝાદારો ફોજે અશ્કિયામાંથી કોઈ નથી ડગતું અઝાદારો એક આલિમ બયાન કરે છે કે ઇમામ હુસૈન જ્યારે કરબલા આવ્યા હતા ને તો અલી અકબરને લઈ આવ્યા હતા જેનો ચહેરો રસૂલે ખુદા જેવો હતો જનાબે કાસિમને લઈ આવ્યા હતા જેનો ચહેરો ઇમામ અલી જેવો મળતો ઝૂલતો હતો અઝાદારો અલી અસગરને પણ લઈ આવ્યા જ્યારે ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામ અલી અકબરને શહીદ કરવા મોકલ્યા તો એ નિયતથી મોકલ્યા જે લોકો મુસલમાન હશે અલી અકબરને જોઈને રસૂલના ચહેરાને જોઈને જંગ નહીં કરે પણ અઝાદારો ઝાલિમો અકબરને ના મૂક્યા અકબરને શહીદ કરી નાખ્યા ઇમામે હુસૈન કાસિમને મોકલ્યા શાયદ જે લોકો મોમિન હશે ઈ અલીના ચહેરાને જોઈને જંગ નહીં કરે પણ ઝાલિમો આ કાસિમને પણ ન મૂક્યા હવે અઝાદારો ઇમામ પાસે આ છેલ્લી નિશાની અસગર રહી ગઈ ઇમામને એમ હતું અગર સામે ઇન્સાન હશે તો આ બચ્ચા ઉપર હુમલો નહીં કરે પણ અઝાદારો સામે ઇન્સાન જ નહોતા અને આ બચ્ચાને પણ ન મૂક્યા અઝાદારો ઇમામ પાણી માંગતા રહ્યા તમને ખબર છે ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામ આપણા શિયાઓને શું કીધું છે ઇમામ કીધા છે એ મારા શિયાઓ જ્યારે તમે ઠંડુ પાણી પીઓ ત્યારે મારી પ્યાસને યાદ કરો એ મારા શિયાઓ કાશ તમે કરબલામાં હોત અને મને જોત કે હું મારા અસ્કર માટે કેવી રીતે પાણી માંગુ છું અઝાદારો હુસૈન પાસે એક કતરો પાણી પણ નથી એક મરતબા ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ જે છે જ્યારે ફૌજ અને દુશ્મનોથી પાણી માંગ્યા કોઈ જવાબ નથી આવતું ઇમામ હુસૈન જે છે કરબલાની તપતી જમીન ઉપર અલી અસગરને સુવરાવી દીધા અને કીધું એ મારા લાલ અસગર તું મને માફ કરજે આ કરબલાની તપતી રેત છે રિવાયત લખે છે કે એટલી તપતી જમીન હતી કે અગર તમે ચોખાનો દાણો નાખો તો અમુક મિનિટમાં ચોખાનો દાણો પાકી જાય ઇમામે હુસૈન પોતાના ફૂલ જેવા અસગરને જમીન ઉપર મૂકે છે કહે છે દીકરા અસગર માફ કરજે અરે ઝાલિમો તરફ જોઈને કહે છે એ ઝાલિમો અગર તમને એમ હોય કે હુસૈન આ બચ્ચાના બહાને પાણી પી લેશે તો લ્યો મારા અસગરને જમીન ઉપર મૂકી દઉં છું હું છેટો ખસી જાઉં છું અરે તમારામાંથી કોઈ એક જાણો આવીને અસગરને પાણી પીલાવી જાય
અઝાદારો ઇમામ છેટા ખસી ગયા, ઇંતજાર કરી રહ્યા છે. અલી અસ્કર જમીને કરબલા ઉપર તરફડિયા મારી રહ્યો છે. કોઈ જાલિમ આગળ નથી વધતો. ઇમામ હુસૈન દોડતા દોડતા અસગરને ઉપાડી લીધા, અસગરને પ્યાર કરવા લાગ્યા. મારા અસગર, તું જોઈ છે ને દીકરા, હું તારા માટે પાણી તો માંગુ છું, પણ જાલિમો કોઈ ડકતા નથી અને જાલિમો પાણી દેતા નથી. અરે મારા લાલ અસગર, તું પણ ઇમામનો દીકરો છે. અરે મારા દીકરા, તારી હુજ્જત તમામ કરી લે. અઝાદારો રિવાયત લખે છે કે ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામ અલી અસગરને હાથ ઉપર બલંદ કરે છે. અલી અસગર પોતાના સુખેલા હોઠમાં પોતાના મોઢામાંથી નાની નાની જીભને બહાર કાઢે છે. અરે ઔલાદ વાળાઓ, ખુદા તમારી ઔલાદને સલામત રાખે. અલી અસગર નાની જીભને બહાર કાઢે છે. અરે સુખેલા હોઠ ઉપર અસગર પોતાની જબાનને ફેલાવવાનું શરૂ કરે છે. અઝાદારો જ્યારે આ મંઝર જોયો, યઝીદની ફૌજના લોકો રોવા લાગ્યા. કોહરામ મચી ગયો, હાય હાય ની આવાજ બલંદ થઈ. અઝાદારો ઉમરે સાદ ડરી ગયો. ઉમરે સાદને એમ થયું, એવું ન થાય કે આ બચ્ચાના લીધે, આ 6 મહિનાના અસગરના લીધે મારી મહેનત ઉપર પાણી ફરી જાય, મારી ફૌજના લોકો ફરી જાય. અઝાદારો એક મરતબા ઉમરે સાદ તરત જ આવાજ દે છે, હુરમલા ક્યાં છે? એ હુરમલા જલ્દી નિખર, એ હુરમલા જલ્દી આવ, હુસૈનના સવાલને ખતમ કરી નાખ. અઝાદારો રિવાયત લખે છે ઇમામે હુસૈન અસગરને હાથ ઉપર બલંદ કર્યા છે. હુરમલા જે છે તીરને કમાનમાં જોડે છે. અઝાદારો હુરમલા ઇમામે હુસૈન તરફ તીરને ખેંચવા માટે તૈયાર છે. એક મરતબા હુરમલાના હાથમાંથી તીર પડી ગયો. હુરમલા જે છે બીજી ફેરે કમાનમાં તીર જોડ્યું, ઇમામે હુસૈન તરફ ફેંકવા ચાહે છે, તીર પડી ગયું. અઝાદારો તરત જ ઉમરે સાદ સવાલ કર્યો, અય હુરમલા, જ્યારે મને કોઈ સવાલ કરે કે તારી ફૌજની અંદરમાં સૌથી બહાદુર કોણ છે, ત્યારે હું તારું નામ લઉં છું. આજે તારા હાથ કેમ દુરજી રહ્યા છે? અઝાદારો હુરમલા કહે છે, અય ઉમરે સાદ, હું શું કરું? જ્યારે પણ તીર ફેંકવા જાઉં છું, એક પડદાવાળી બીબી સામે આવી જાય છે. રોતી રોતી મને કહે છે, એ ઉર્મલા, મારા અસગરે તારું શું બગાડ્યું છે? એ ઉર્મલા, મારા અસગરે તારું શું બગાડ્યું છે? એક મરતબા અઝાદારો જાલિમ આગળ વધ્યો, ઉમરે સાદ આગળ વધ્યો, ઉર્મલાની આંખમાં પોતાના હાથ નાખી દીધા. બસ હવે મંઝર તમે ઇમેજિન કરજો. અઝાદારો દિલ ઉપર હાથ રાખીને અસગરની આ શહાદતને સાંભળજો. હુરમલાની આંખમાં ઉમરે સાદ પોતાના હાથ નાખી દીધા, જેથી કરીને જે બીબી તને દેખાય છે હવે ના દેખાય. અઝાદારો હુરમલા જે છે તીર ફેંકવા માટે તૈયાર છે, પણ એક વસ્તુ સાંભળશો, આ હુરમલા કેવો તીર વાપર્યો તો? રિવાયત લખે છે એ જમાનામાં જે ઘોડાને મારવા માટે તીર વપરાતો હતો, અને 6 મહિના અસગર અઝાદારો ક્યાં ઘોડા ને ઊંટ, અને ક્યાં 6 મહિનાનો અસગર. અઝાદારો 3 અણી વાળું તીર હતું, 3 ભાલ વાળું તીર હતું. રિવાયત લખે છે હુરમલા તૈયાર છે તીર ફેંકવા માટે. ઉમરે સાદ હુરમલાની આંખ જે છે બંધ કરી દીધો. રિવાયત લખે છે હુરમલા જે છે તીરને છોડે છે, તીર હુરમલાની કમાનમાંથી નીકળ્યું. અલી અસગર હુસૈનના હાથ ઉપર બલંદ છે. રિવાયત લખે છે આ તીર જાતા જાતા અરે અસગરને લાગ્યું, એક અણી અસગરના કાનમાં, બીજી અણી અસગરના ગળામાં, અને ત્રીજી અણી અસગરના હાથમાં. પણ તીર એટલો મોટો હતો, તીર એટલો ભારે હતો કે અસગર હાથ ઉપર હતા. અરે અસગર હાથ ઉપરથી હુસૈનના હાથ સુધી પહોંચી ગયા, હુસૈનની છાતી સુધી આવી ગયા. રિવાયત લખે છે એ તીર અલી અસગરના કાનમાંથી નીકળી ઇમામે હુસૈનના હાથમાં પૂછી ગયું. અઝાદારો અસગરનો ખૂનનો ફુવારો જારી થયો. અરે માસૂમ અસગર તરફડિયા મારવા લાગ્યો. હુસૈન ઇબ્ન અલી રોવા લાગ્યા, મારા અસગર,
મારા માસૂમ દીકરાને ઝાલિમો નથી મૂકતા. અઝાદારો જ્યારે અલી અસગરનું ખૂન નીકળવા લાગ્યું, ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામ અલી અસગરના ખૂનને આસમાન તરફ ફેંકવા ગયા. અઝાદારો આસમાનમાંથી આવાજ આવી, એ આકા હુસૈન, આ અસગરના ખૂનને, આ અસગરના લોહીને તમે આસમાન તરફ ફેંકશો તો કયામત સુધી એક કતરો પાણીનો નહીં પડે. અઝાદારો જ્યારે ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામ જે છે જમીને કરબલા ઉપર અસગરનો કતરો, અસગરનું ખૂન અને લોહીને જે છે ફેંકવા જતા હતા, જમીનમાંથી આવાજ આવી, આકા હુસૈન, અગર એક કતરો જમીન ઉપર પડ્યો તો કયામત સુધી કોઈ અનાજ નહીં ઉગે. અઝાદારો ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામ રોવા લાગ્યા, એ મારા લાલ અસગર, તારા લોહીને હું શું કરું? રિવાયત લખે છે ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામ અસગરના લોહીને પોતાના ચહેરામાં વળી લીધા, પોતાના ચહેરામાં ભૂસી દીધા અને કહેવા લાગ્યા, એ નાના રસૂલલ્લાહ, હું જે કયામતના દિવસે તમારી સામેમાં આવી જાલમમાં આવી મારા અસગરના લોહીને લઈને અઝાદારો અસગર શહીદ થઈ ગયો. હવે ઇમામે હુસૈન પરેશાન છે, કેવી રીતના આ બચ્ચાને માં પાસે લઈ જાઓ, કેવી રીતના બચ્ચાને માં પાસે લઈ જાઓ. એક મરતબા ઇમામે હુસૈન અબાના દામનથી અસગરની લાશને ઢાંકી દીધા. આહિસ્તા પગ ઉપાડીને કઈવા તરફ જઈ રહ્યા છે. અઝાદારો ખૈમાની અંદરમાં, અઝાદારો ખૈમાના પડદાને પકડીને અરે બીબી સકીના વાટ જોઈ રહી છે, હમણાં મારા બાબા આવશે, મારો ભાઈ અસગર પાણી પીને આવશે. અઝાદારો ઇમામ હુસૈન ખૈમાની બાજુમાં આવી પહોંચ્યા, પણ હુસૈનમાં હિંમત નથી કે કેવી રીતના અસગરની લાશ માને દેવું, કેવી રીતના માની સામે મૂકવામાં આવે. ઇમામ હુસૈન આગળ વધે છે, ઇન્ના લિલ્લાહ કહે છે, પાછળ વળે છે, આગળ વધે છે, હુસૈનમાં હિંમત નથી. એકાએક બીબી સકીના ખૈમાના પડદાને પકડીને ઊભી હતી, તરત જ નજર પડી, બાબા મારો ભાઈ પાણી પી લીધો. ઇમામે હુસૈન જે છે આગળ વધ્યા, કીધું બહેન ઝૈનબ, ઉમ્મે રવાબ જલ્દી નીકળો અને તમારો અસગર પાછો આવી ગયો છે. ઉમ્મે રવાબ ખૈમામાંથી નીકળી, બીબી ઝૈનબ નીકળી, નાના બચ્ચાઓ નીકળ્યા. ઇમામ જ્યારે પોતાની ચાદર હટાવ્યા, શું જોયું? માસૂમ અસગર છે અને ગળામાં તીર લાગેલું છે. અઝાદારો ઉમ્મે રવાબ જમીને કરબલા ઉપર પડી ગઈ, અસગરનું માતમ કરવા લાગી. એ મારા લાલ અસગર, શું તારા જેવા માસૂમને પણ શહીદ કરવામાં આવે છે? અઝાદારો રિવાયત લખે છે ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામ અસગરને લઈને ખૈમાની પછવાડે જાય છે. અઝાદારો દુનિયામાં કોઈ તમને એવા માવતર નહીં મળે જે પ્રમાણે હુસૈન અને એમની ઘરવાળી ઉમ્મે રવાબનો મંઝર છે. રિવાયત લખે છે ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામ તલવાર લે છે, ખૈમાની પછવાડે ખાડો ખોદે છે, અલી અસગરની કબ્ર બનાવી રહ્યા છે અને બાજુમાં ઉમ્મે રવાબ અસગરની લાશ લઈને ઊભી છે. અઝાદારો અને ઔલાદ વાળાઓ અલી અસગરની માં અસગરની લાશને લઈને ઊભી છે. ઇમામે હુસૈન ખાડો ખોદે છે, જ્યારે ખાડો ખોદાઈ ગયો, અસગરને જે છે જમીને કરબલાની અંદરમાં દફનાવવામાં આવે છે. ઇમામે હુસૈન પોતાના આંસુઓથી અસગરની કબરને તર કરે છે. અઝાદારો કબર બંધ થઈ ગઈ, પણ તમને એમ કે અસગરની મુસીબત ખતમ થઈ ગઈ? અઝાદારો કયામતની ઘડી તો સામે ગરીબામાં આવી. સાંભળી શકશો, ઔલાદ વાળાઓ દિલ ઉપર હાથ રાખજો. જ્યારે બધા શહીદ થઈ ગયા, અને અસગર એ શહીદનું નામ છે, બે વાર અસગર શહીદ કરવામાં આવ્યો છે. અઝાદારો રિવાયત લખે છે સામે ગરીબા આવી, બધા શહીદ થઈ ગયા. ઉમરે સાદ જે છે પોતાના સિપાહીઓને કહે છે, એ મારા સિપાહીઓ, જેટલા પણ શહીદ થયા છે હુસૈનના ફૌજમાંથી, ઈ બધાયના સરને જે છે ભેગા કરવામાં આવે, બધાયના માથાને ભેગા કરવામાં આવે. ગણતર
ગણતા ગણતા શું દેખાણું કે ખાલી 71 સર છે. ઉમરે સાદગીએ છે. એક નાના બચ્ચાને પણ શહીદ કરવામાં આવ્યું હતું. એનું માથું શા માટે અહીંયા મોજૂદ નથી? કોઈએ કીધું એ ઉમરે સાદ, એ ઝાલિમ હુસૈન પોતાના દીકરાને ખૈબાની પાછળ દફનાવી દીધો છે. સાંભળશો, હુકમ કરવામાં આવ્યો, એ ઝાલિમો જલ્દી જાઓ, મને આ બચ્ચાનું માથું ખપે છે. એ ઝાલિમો જલ્દી જાઓ, અસગરની મૈયતને ગોતો. અઝાદારો કયામતનો મંઝર હતો. અઝાદારો ખૈમા પડેલા ખૈમાની ખાક ઉપર, પડેલા ખૈમાની ખાક ઉપર ઉમેર માલો બેઠી છે. શું જોઈ રહી છે? એ ઝાલિમો આવ્યા, ઘોડા ઉપર સવાર થયા. એક એક ઝાલિમના હાથમાં નેઝો ને લાંસ છે. અને જ્યાં પહોંચી જમીન દેખાય છે, એક ઝાલિમ જે છે જમીનમાં નેઝો મારે છે, ઊંચો કરે છે, કાંઈ નથી નીકળતું. અઝાદારો એ ખૈમાની બળેલી રાખ ઉપર ઉમેર બાપ બેઠી બેઠી જોઈ છે. અને કોઈ માને આવો મંઝર ન દેખાડે. અને જે મંઝર ઉમેર બાપે અસગરની હાલત જોઈ. અઝાદારો એક ઝાલિમ આગળ વધ્યો, પહોંચી જમીન દેખાણી. ખૈમાની પાછળ એક મોટી જમીન હતી. ઝાલિમ જે છે નેઝો જમીનમાં કૂચાડ્યો. સાંભળી શકશો, જ્યારે નેઝાને જમીનમાંથી પાછો કાઢ્યો, નેઝો ખાલી નહોતો, અસગરની લાશ પણ જમીનમાંથી નીકળી. ઝાલિમ અસગરની લાશ લીધો અને નંગું શરીર. ઝાલિમે તલવાર કાઢી, મોટો છરો કાઢ્યો, અસગરના ગળાને કાપવાનું શરૂ કર્યું. અસગરનું માથું જુદા કર્યું અને અસગરના શરીરને ઉમેરા બાપની પાસે ફેંકી દીધું. અસગરના લાશાને લઈને રોવા. महीने वाले तुझको मेरा सलाम. असगर हाय असगर, असगर हाय असगर. 6 महीने वाले तुझको मेरा सलाम. असगर हाय असगर, असगर हाय असगर. ऐ शाहिदी के दिल पर, ऐ रूह क़ल्ब मादर, ऐ दिशन काम मुज़तर, ऐ बेज़बान असग़र. ऐ 6 महीने वाले तुझको मेरा सलाम. असग़र हाय असग़र, असग़र हाय असग़र.